ಸಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆ, ಅರ್ತ್, right? So and there is gravitational field, okay, so gravitational field here and its direction is okay towards the earth alva. So if suppose if you want to do any work, okay, or if you place any object here from the earth surface, you need to do work ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ place that object on another level within the gravitational field, okay, so it stores, means what, that energy stores in that object as potential gravitational potential energy, gravitational potential energy alva, right? So hagadre ಈಗ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆ 1 ಮೀಟರ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ it requires certain amount of energy, okay, and that gets stored in that object at that height as gravitational potential energy. Let us say potential energy 1, okay. So and the potential energy here, it will be higher than the previous, that is potential energy 2, okay. So agare, so at this point x anta ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ y, ಸೊ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 1. ಹೈಟ್ ವೈ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 2. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ so we can say there is potential difference between the heights, okay. So potential gravitational potential difference between the heights alva. So ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಾವು when we bring any or when there is electric field, okay, so electric field ಏನಿರುತ್ತೆ, so in that also we can analyze or we can give the same analogy of gravitation field for certain extent alva. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, if you want to bring a positive charge here from infinity, it requires what, energy, because there will be electric field and you will be doing that work against the electric field, and that energy stores in the charge as electric potential energy. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at this point, okay. So potential is also called as, okay, electric potential here, electric potential is also called as voltage. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, voltage ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So voltage at this point is, okay, let us say point B, okay. Suppose you are bringing charge from another point to here. So let us say this is point A. So here also that energy will be stored as electric potential energy. So VA, potential at A. This is potential at B, okay. Hagadre there is a difference of energy between these 2 points. So adanne enanta karitivi, potential difference anta karitivi, potential difference. So only if there is potential difference,
charges move. Okay, charges move. So that is just like what? Only if there is pressure difference, water flow. Okay, so ಅದೇ ತರ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ automatically it flows in this direction. Okay, so with what energy? That is the energy which is stored in that charge at that point. Okay, so ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋ ಇಟ್ ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ there is one appliance like a bulb. Okay, and we have a simple voltage source and there is a switch. Okay, ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಿಂಬಲ್, ಸರಿನಾ? ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್, ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಂಬಲ್, ಸ್ವಿಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ನೌ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ electric potential difference gets created across the conductor. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ electron starts to flow through this path. Okay, it flows through the bulb, then it glows the bulb with that energy that gets converted into light energy. So then it continues its flow because there is attraction for the electrons from the positive terminal. So hagadre electrons completes this journey. Okay, inside this battery, okay, this terminal will send back that electrons inside the battery towards the negative terminal. Okay, so that it maintains that continuous flow of charge. Okay, continuous flow of charge. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್. The work done in moving a unit charge from one point to another in a closed circuit, is called potential difference. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಎ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ವಿ ಬಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಎ ಇಂದ ವಿ ಬಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಟು bring that charge from point A to point B. That is nothing but what? Potential
difference or energy required. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, from one point to another point in a closed path. Okay, so we need to do to bring that charge from one point to another point in the closed path, right, of the circuit. We need to do work, and that work is nothing but potential difference. Okay, so ಇದು ಬರುವಾಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದು potential difference ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ if you want to bring that charge from this point to this point, right, so that is also what it requires work to be done. Okay, so that is also what potential difference. Okay, potential difference. So this is the definition which is there in your textbook for your first PUC. Okay, so this is with the reference of ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ನೀರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ವಾಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತದ್ದೇನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ potential difference across the conductor. Okay, so where there is many applications running. Okay, so ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. There can be a fan, there can be a motor, there can be a computer. Okay, there can be a refrigerator, there can be any other appliance. Okay, so it all requires electrical energy, and that is provided by this source of energy, electrical energy, which basically provides potential difference. Okay, so when there is potential difference of suitable energy, right, then what happens, charges starts to flow. When they flow, right, so with that flow many applications run because there will be electrical energy in the flow of charges. Okay, so this is regarding potential difference. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್, ರೈಟ್, ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರ ಒಂದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಯೂನಿಟ್ ಏನಂದ್ರೂ ವೋಲ್ಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ವೋಲ್ಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ವೋಲ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ PD, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, that is going to decide the amount of work done. Okay, so that itself is what, potential difference. Okay, so we define this one like work done by charge transfer, so W by Q, right? So this is regarding potential difference, right? So when we say 1 volt of work, potential difference is there when work done is, okay, 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge. Okay, 1 volt can be defined as 1 joule of work done when a charge of 1 coulomb moves from one point to another point in a closed circuit. Then we say there is 1 volt of potential difference across the terminals of the conductor, okay, in the circuit anta helbodu. So this is regarding 1 volt definition, right? So again, in the next concept we will see what is the meaning of current. Okay, so ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಓದೋಣ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓದೋಣ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.